Let us learn black box techniques. A black box છે એની અંદર ચાર અલગ અલગ ટેકનિક છે એનો આપણે યુઝ કરવાનો છે. પહેલી ટેકનિક છે એનું નામ છે ઇક્વિવેલન્સ પાર્શનિંગ. હવે એની અંદર કઈ વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે છે અને ચેકઆઉટ કરીએ. It is a software test design technique that involves dividing input value into a valid and invalid partitions and selecting representative value from each partition as a set as a test data. તમારી પાસે જે ડેટા આવ્યા છે એને તમારે બે પાર્ટને ડિવાઈડ કરવાના, વેલિડ અને ઇનવેલિડ, બરાબર. અને એમાંથી જે વેલ્યુ છે ને આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે, મોસ્ટલી વેલિડ રિક્વાયરમેન્ટ આવે તો એ વેલિડ રિક્વાયરમેન્ટ છે ને આપણે જુદી કાઢવાની છે. Equivalence classes may be defined according to the following guidelines. હવે એનું પાર્ટીશન જે આપણે કરવાના છે કેવી રીતે કરવાનું છે જો. If an input condition specifies a range, માની લો કે 5 to 10, 100 to 200 એવી રીતે, one valid and two equivalence classes are defined. એક વેલિડ અને એના બે ઇક્વિવેલન્ટ ક્લાસીસ છે એ આપણે ડિફાઇન કરવાના છે. If an input condition require a specific value, one valid and two invalid equivalence classes are defined. હવે જો સ્પેસિફિક વેલ્યુ જોતું હોય, માની લો કે આપણે પેલિન્ડ્રોમ હોય જેમાં 121 આવે, 131 આવે, આર્મસ્ટ્રોંગ હોય તો 153 આવે, તો એક વેલિડ અને બે ઇનવેલિડ ક્લાસીસ છે આપણે ડિફાઇન કરવાના છે. If an input condition specify a member of a set, જેમ કે 1 થી 10 વચ્ચેની વેલ્યુ, then one valid and one invalid equivalence classes are defined. Valid માં શું આવે 1 to 10, invalid માં 10 થી લઈને બાકીના બધા જ. If an input condition is boolean, that is true and false, one valid and one invalid class are defined. એટલે ઇક્વિવેલન્સ પાર્ટીશન છે એની અંદર આપણે શું કરવાનું છે કે એક ઇનવેલિડ અને એક વેલિડ ક્લાસ છે એને ક્રિએટ કરવાના. વેલિડ વેલ્યુ છે એ આવે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય, ઇનવેલિડ આવે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન થાય. Now boundary value analysis technique number 2. It is a software test design technique that involves determination of boundaries for input values and selecting values that are at the boundaries and just inside outside of boundaries as a test data. આપણે એક સ્પેસિફિક બાઉન્ડ્રી છે ડિફાઇન કરવાની. માની લો કે ઇનપુટ છે એ 1000 ની અંદર જ આવે એવું આપણે ડિફાઇન કરીએ તો 999 સુધી તો કોઈ ઇશ્યુ નથી, પણ 999 માની લો કે 1000 ને 1000.5 આવે છે તો એને પણ આપણે કન્સિડર છે એ કરવું પડે. હવે એના માટેની ગાઈડલાઇન્સ કઈ છે જો. Guidelines for BVA are similar in many respects to those provided for equivalence partitioning. If an input condition specify a range bounded by values A and B, test cases should be designed with value A and B and values just above and just below A and B. માની લો કે A અને B એવા બે આપણે વસ્તુ છે એને નક્કી કરી છે તો ટેસ્ટ કેસીસ કેવા ડેવલપ કરવાના, A અને B વાળા તો આવે પણ A થી સ્લાઇડ નીચે, B થી સ્લાઇડ ઉપર. એટલે રેન્જ સ્પેસિફિકેશન છે એમાં સર્ટેન પોઈન્ટ છે, બરાબર, એનું તમારે રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ આપવાનું. If an input condition specify number of values, test case should be developed that exercise the maximum and minimum numbers. Value just above and below minimum maximum are also tested. હમણાં વાત કરી એમ કે 500 થી 1000 હોય તો 499.50 પણ ચાલે ને 1000.400 થી 500 સોરી 500 થી 1000.5 પણ ચાલે. ટૂંકમાં તમે જે રેન્જ સ્પેસિફાઈ કરી છે એનું થોડું સ્ટેપ નીચે જવાનું, થોડા સ્ટેપ આપણે અપ સ્ટેપ જવાનું. Apply guideline 1 and guideline 2. To input condition, to output condition. For example, assume that a temperature versus pressure table is required as an output from an engineering analysis program. Test case should be designed to create an output report that produces the maximum and minimum allowable number of table entry. ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર, તો ટેમ્પરેચર કેટલું રાખવાનું તો કેટલું પ્રેશર છે એ ક્રિએટ થાય, બરાબર. એટલે આપણે ડિફાઇન કરવું કે જ્યારે આપણે ટેમ્પરેચર ઇનપુટ કરીએ છીએ તો કેટલા લેવલ સુધીનું ટેમ્પરેચર, મિનિમમ કેટલું મેક્સિમમ કેટલું, બરાબર. એનાથી પછી શું કરાય
0.5 અપ એન્ડ ડાઉન છે એ તમે કરી શકો. If internal program data structure have prescribed boundaries, be certain to design a test case to exercise the data structure at its boundaries. બરાબર. હવે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની વાત કરતા હોય તો ડેટા સ્ટ્રક્ચરની વેલ્યુ ફિક્સ હોય એટલે એમાં તમે ઉપર નીચે ન જાઓ તો ચાલે, પણ આવી કોઈ ટેમ્પરેચર રિલેટેડ કે કોઈ પણ વસ્તુ રેન્જ રિલેટેડ હોય ત્યારે બેટર છે કે જે રેન્જ સ્પેસિફિકેશન તમે આપ્યું છે એનાથી માઇનોર એક સ્ટેપ નીચે ને માઇનોર એક સ્ટેપ અપવર્ડ્સ છે એ તમે જઈને એની વેલ્યુ છે ને ચેક કરી શકો. Most software engineers intuitively perform BVA to some degree. By applying these guidelines, boundary testing will be more complete, thereby having a higher likelihood for error detection. મેઇન યુઝ શું થાય કે તમારો જે સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ છે એ તમારી જે વેલ્યુ તમે ડિફાઇન કરી છે નીચે કેટલું એક્સેપ્ટ કરે છે અને ઉપર કેટલું એક્સેપ્ટ કરે છે, એટલે આના ઉપરથી તમને એરર ડિફાઇન કરવાની અથવા એરર આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની ખબર છે ઇઝીલી રીતે પડી જશે. Now number 3 is cause effect graphing. It is a software test design technique that involves identifying the cases, that is known as an input condition, and effects, that is known as an output condition, producing a cause effect graph and generating test case accordingly. તમારે predefined cases of input આપવાના, એની ઇફેક્ટ એટલે આઉટપુટ કેવું આવે એ આપવાનું, એના ઉપરથી આખો ગ્રાફ છે એ ક્રિએટ કરવાનો અને એના ઉપરથી તમારે ટેસ્ટ કેસ છે એ ક્રિએટ કરવાના. હવે આનો એડવાન્ટેજ શું થાય જો, tests are done from a user point of view and will help in exposing discrepancies in a specification. યુઝર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે એ તમે ટેસ્ટ છે એને ક્રિએટ કરો એટલે ક્યાંય પણ ઇશ્યુઝ આવતા હોય, બરાબર, કે ડિસ્ક્રિપન્સીસ નો મીનિંગ શું થાય કે કોઈ ઇશ્યુઝ ક્રિએટ થાય છે, ક્યાં નાની નાની ભૂલો થાય છે અથવા ક્યાં નાની મિસ્ટેક આવે છે એ તમે ઇઝી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. Tester need to know programming languages or how the software has been implemented. બરાબર, ટેસ્ટર છે એને કોઈ પણ વસ્તુની ખબર નહીં હોય, ટેસ્ટર need not know. બરાબર, કઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો તમે યુઝ કર્યો છે એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, ફક્ત તમારા ઇનપુટ અને આઉટપુટ સાથે જ લેવા દેવા છે. Test can be conducted by a body independent from developer, allowing for an objective perspective and the avoidance of developer bias. ડેવલપર છે એને આમાં ઇન્વોલ્વ કરવાના જ નહીં, એને જુદા જ રાખવાના. એક બહારની કોઈ ટીમ છે એને તમારે આ વર્ક છે એ આપવાનું, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ ક્યાં એરાઇઝ થાય છે ને આપણે એમાં શું ચેન્જીસ છે અપ્લાય કરવાના છે. ટેસ્ટ કેસીસ કેન બી ડિઝાઇન એઝ સૂન એઝ સ્પેસિફિકેશન આર કમ્પ્લીટ. અને જેવું આ બધું જ આઉટપુટ છે એ પ્રોવાઈડ થઈ જાય પછી તમારે ટેસ્ટ કેસ છે એને ડેવલપ કરવાના. ટેકનિક નંબર 4 છે decision table testing. It is an easy and confident approach to identify the test scenario for complex business logic. બરાબર, ઇઝીમાં ઇઝી વસ્તુ હોય તો આ ડિસિઝન ટેબલ છે. જો નીચે જે એક્ઝામ્પલ આપણને આપ્યું છે એના પરથી બહુ ક્લેરિફાઈ થઈ જશે કે ડિસિઝન ટેબલ છે એનો શું કામ મેક્સિમમ યુઝ કરાય. જો એક્ઝામ્પલ એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે કે ગેટ ધ યુઝર આઈડી એન્ડ પાસવર્ડ. હવે તમારે યુઝર પાસે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માંગવાના. એની વન ઓફ ધ યુઝર આઈડી ઓર પાસવર્ડ બ્લેન્ક, then તમારે શું કરવાનું છે, એલર્ટ મેસેજ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે. આ બાજુ કન્ડિશન આવશે, સામે કન્ડિશન છે એનો આન્સર આવશે. જો બ્લેન્ક હોય એટલે કે યસ હોય તો એલર્ટ, જો બ્લેન્ક ન હોય તો બંને આપણે ચેક કરવાના છે કે બે વેલિડ છે. જો બંને વેલિડ હોય તો લોગિન, જો વેલિડ ન હોય તો અગેન એલર્ટ મેસેજ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે. એટલે ડિસિઝન ટેબલ ટેસ્ટિંગ છે એની અંદર તમારે એક કન્ડિશન છે એને આપવાની. કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો કયો આન્સર આવે, કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો તેનું રિપ્રેઝન્ટેશન આપણે કરવાનું, એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે એને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. એટલે ડિસિઝન ટેબલ છે આગળની બધી ટેકનિક કરતા કમ્પેરેટિવલી ઇઝી છે, પણ સામે તમારો પ્રોજેક્ટ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેવું છે એ પણ આપણે ચેકઆઉટ કરવું પડે. જો આવા નાના નાના રિપ્રેઝન્ટેશન હોય તો ડિસિઝન ટેબલ છે એ વધારે યુઝફુલ થાય. જો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ મોટું આવે તો પછી તમારું ડિસિઝન ટેબલ છે એનું સ્ટ્રક્ચર છે એ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ થતું જાય.
હવે ડિસિઝન ટેબલ છે એના એડવાન્ટેજ છે એ કયા કયા છે એને ચેકઆઉટ કરીએ. Any complex business flow represented as a diagram can be easily converted in this technique. કોઈ પણ કોમ્પ્લેક્સ બિઝનેસ ફ્લો છે ને તમારે ડાયાગ્રામમાં રિપ્રેઝન્ટેશન કરવું હોય તો ડિસિઝન ટેબલ છે ને તમે યુઝ કરી શકો. ઓપ્શન્સ કેટલા આવે છે, કન્ડિશન કેવી છે, સામે ઓપ્શન્સ કયા છે એ પણ જોવું પડે. ઓપ્શન્સ વધતા હોય, કન્ડિશન વધતી હોય તો થોડું ચિંતા છે એ કરવી પડે, થોડું કોમ્પ્લિકેશન થાય. નંબર 2 છે, it provides quick confidence on a test cases. One need not have to review his own test case multiple times to gain confidence. એક વખત એક વસ્તુ છે તમે ડેવલપ કરી પછી તમારે એને રીકન્સ્ટ્રક્ટ કે તમારે રીચેક કરવાની જરૂર પડશે નહીં. જેમ કે આગળ આપણે ચેક કર્યું કે એક વખત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ બ્લેન્ક હોય તો એલર્ટ મેસેજ આપવાનો. હવે ફરીવાર આ વસ્તુ છે જોવા જવાની જરૂર નથી. ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એ તો આગળની 4 ટેકનિક છે, આગળની 3 ભણ્યા, ચોથી ભણ્યા, એમાં આપણને આઈડેન્ટિફિકેશન થઈ ગયું કે આ સૌથી ઇઝી આ છે. Anyone can make test case from his decision table template. અને આના ઉપરથી તમારે જે ટેસ્ટ કેસ ક્રિએટ કરવા હોય ઇવન તમારું કોડિંગ છે એ પણ ઇઝી થઈ જશે. Rework on test cases and test scenario can be totally avoided as it gives complete coverage at the first shot. બરાબર, તમારે બધી વસ્તુ છે ને રીજનરેટ કર્યા નહીં હોવી પડે. એક વસ્તુ તમારી સામે એક ક્લિયર આઈડિયા છે કે ભાઈ યુઝર આઈડી પાસવર્ડ છે બ્લેન્ક ન હોય તો તમારે વેલિડ છે કે નહીં એ ચેક કરવાના, અને વેલિડ હોય તો તમારે લોગિન થવાનું, વેલિડ ન હોય તો ઇનવેલિડ એલર્ટ છે એ પ્રેઝન્ટ કરવાનું. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને તમારે રીજનરેટ નહીં કરવી પડે. બહુ ક્લિયર કટ આઈડિયા છે કે આમ હોય તો આમ જ કરવાનું, આમ હોય તો આમ જ કરવાનું. હવે ડ્રોબેક કયો છે ચેક કરી લઈએ. Certain test case preparation techniques like boundary value analysis, equivalence partitioning cannot be directly accommodated in this template. આગળ આપણે જે બે ટેકનિક ચેક કરી, બાઉન્ડ્રી વેલ્યુ અને ઇક્વિવેલન્સ, આ બે છે ડાયરેક્ટલી આની અંદર ફિટ થાય એવી નથી, બે આના કરતા થોડી જુદી છે. But one can note it down in the combination column and use them while writing test cases. પણ જો પોસિબિલિટી થતી હોય ને જો આવડત એવી આવે તો તમે તમને ફાવે તો તમે શું કરી શકો, એના કોમ્બિનેશન ઓફ કોલમ્સ છે એને ટેસ્ટ કેસની અંદર અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો. એટલે ડિસએડવાન્ટેજ એટલો મોટો નથી કેટલા એના એડવાન્ટેજ છે એ વધારે છે. Now let us learn what is white box testing. ચાલો, white box also known as a clear box. આ બ્લેક બોક્સ ની અંદર આપણને કાંઈ દેખાતું નહોતું, અહીંયા લગભગ બધી વસ્તુ છે એ રિપ્રેઝન્ટ થશે. Or it is also known as an open box testing, glass box testing, transparent box testing, code based testing or structure testing. 5-6 અલગ અલગ આના નામ છે, બે બધી જ વસ્તુ છે કોમન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. Is a software testing method in which the internal structure design implementation of the item being tested is known to the tester. બ્લેક બોક્સ ની અંદર બધું હિડન હતું, તમારે ઇનપુટ આપવાનું, અંદર શું પ્રોસેસ થાય છે ટેસ્ટરને ખબર નથી, શું આઉટપુટ આવે છે એ તમને રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ કરીને આપશે. અહીંયા અંદર શું પ્રોસેસ થવાની છે એ પણ તમારા ટેસ્ટર છે કે જે તમારો કોડ ટેસ્ટ કરવાનો છે એને બધી જ ખબર પડશે કે ઇનપુટ કયા પ્રોસેસની અંદર જાય છે, એ પ્રોસેસની અંદર શું કરે છે અને એનું આઉટપુટ કેવી રીતે આવે છે. એટલે આખું ટ્રાન્સપરન્ટ વર્ક છે આ. The tester choose input to exercise path through the code and determines the appropriate output. બરાબર, ટેસ્ટર છે એક ઇનપુટ છે એ કેવી રીતે લેવું, ક્યાં એનું પ્રોસેસિંગ કરવું અને આઉટપુટ કેવી રીતે જનરેટ કરવું એ બધો જ આઈડિયા એને આવશે. Programming know how and the implementation knowledge is essential. બરાબર, પ્રોગ્રામિંગ છે અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે એ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોય, ટેસ્ટરના માઇન્ડમાં, તો આ સૌથી ઇઝીએસ્ટ ટેકનિક છે. White box testing is testing beyond the user interface and into the nitty-gritty of a system. White box છે એમાં બહુ જ બધી વસ્તુ છે એ ક્લેરિફાઈ થઈ જશે. બરાબર,
પણ એક વસ્તુ આમ તમે માઇન્ડમાં આટલું વિચાર આટલું પડે ભણ્યા પછી એવું ક્લિયર થાય કે તમારું બધું લોજિક છે ને ટેસ્ટ છે ને એને ખબર પડી જાય. એટલે આમ બધી વસ્તુ ઘણી ક્લિયર થાય, તમારું આઉટપુટ છે, તમારી પ્રોસેસ શું થાય છે, અહીંયા ભૂલ ક્યાં આવે છે, એ બધી વસ્તુ ખબર પડે. પણ સામે તમારો કોડ છે એ હિડન નથી રહેતો, એ પણ તમારે જાણવું પડે. This method is named so because the software program in the eyes of tester is like a white transparent box inside which one can clearly see. એનું નામ જ એટલે પડ્યું છે કે અંદરનું આખું એન્ટાયર લોજિક તમે કેવી રીતે ડેવલપ કર્યું છે એ ટેસ્ટરને ઇઝી રીતે ખબર પડી જવાની છે. A tester, usually a developer as well, studies the implementation code of a certain field on a web page, determines all legal, that is valid or invalid, and illegal inputs and verifies the output against the expected outcomes, which is also determined by studying the implementation code. આમાં એક વસ્તુ કરી શકાય કે તમે કોઈ બહારના ટેસ્ટર છે ને કોડ આપો, એની બદલે જેને જે ડેવલપર છે કે જેને કોડ ડેવલપ કર્યો છે એને તમે આને આ ટેકનિક છે એમાં ટેસ્ટર તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી દો. એટલે ડેવલપર છે એ પોતે ટેસ્ટર થઈ જાય અને વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એનો યુઝ કરીને બધો જ કોડ છે ને પરફેક્ટલી ચેક કરે, કયો વેલિડ છે, કયો ઇનવેલિડ છે, કયા લીગલ ઇનપુટ્સ આવે છે, કયા ઇનલીગલ ઇનપુટ્સ છે, આઉટપુટ શું આવે છે, એક્સપેક્ટેડ શું હોવું જોઈએ, ખરેખર શું આવે છે, ક્યાં ક્યાં ઇશ્યુઝ છે, આ બધી જ વસ્તુ છે એ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. પણ ડેવલપર પોતે ટેસ્ટર બને તો. White box testing is like the work of a machine who examines the engine to see why the car is not moving. બરાબર કેવું વર્ક છે કે એક મિકેનિક છે, મશીન નથી સોરી મિકેનિક છે, એક મિકેનિક એ કારનું એન્જિન ખોલીને જોવે છે કે કારના એન્જિનમાં ઇશ્યુ ક્યાં છે. એટલે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ આવું જ છે. તમારે આખો તમારો કોડ છે એને રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો. એટલે બેટર છે કે તમે બહારના કોઈ ટેસ્ટર છે એને હાયર કરો એની બદલે ડેવલપર પોતે જ જો ટેસ્ટિંગનું વર્ક છે એ કરે તો આનું આઉટપુટ છે એ બેટર આવે. તમારો કોડ જે તમે ડેવલપ કર્યો છે એ ક્યાંય લીક ન થાય. Now let us see advantage and drawback. Testing can be combined at an earlier stage. બહુ સ્ટાર્ટિંગના સ્ટેજ ઉપર તમારે આનો યુઝ કરવાનો છે. One need not wait for the GUI to be available. બરાબર એક મોડ્યુલ બની ગયું અથવા એક નાનો પાર્ટ છે કોડનો ડેવલપ થયો એટલે તરત તમે ટેસ્ટિંગ છે ને અપ્લાય કરો, આખું મોડ્યુલ ડેવલપ થાય, એનું ડિઝાઇનિંગ થઈ જાય, ત્યાં સુધી તમારે વેઇટ કરવાની જરૂર નથી. ટેસ્ટિંગ ઇઝ મોર thorough with the possibility of covering most paths. બરાબર in depth ટેસ્ટિંગ છે, બધે જ બધા પાથ છે એની કવર કરશે, ક્યાં ઇનપુટ આવ્યું, શું ઇનપુટ કર્યું, ક્યાં પ્રોસેસ થઈ, શું પ્રોસેસ થઈ, ક્યાં ઇશ્યુ આવ્યો, આઉટપુટ શું આવ્યું, એક્સપેક્ટેડ આઉટપુટ આવ્યું કે આપણે એક્સપેક્ટ નહોતા કરતા એને કરતા કંઈક જુદું આઉટપુટ આવ્યું, આ બધી જ વસ્તુ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન છે એ તમને કરીને આપશે. ડ્રોબેક ચેક કરી લેજો. Since tests can be very complex, highly skilled resources are required with a thorough knowledge of programming and implementation. એટલે આગળ વાત કરીએ એમ જે ડેવલપર છે જો એ ટેસ્ટર બને ને તો વધારે સારું. અધરવાઇઝ તમારે કોઈ એવો વ્યક્તિ અથવા એવો ટેસ્ટ કેસ અથવા એવું સોફ્ટવેર જોશે કે જે બધા જ કોમ્પ્લિકેશન છે ને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે. આ બધાનું નોલેજ અને બધાના માઇન્ડ અલગ અલગ રીતે વર્ક કરતા હોય એટલે એ વસ્તુ બનવી થોડી ટિપિકલ છે. તો બેટર છે કે જે ડેવલપર છે કે જેણે કોડ ડેવલપ કર્યો છે એ પોતે જ ટેસ્ટર થાય અને પોતે જ બધા કોડ છે એને જોવે. Test script maintenance can be burden if the implementation changes too frequently. જો વારે વારે તમારો કોડ છે એને બદલતા હોય ને તો આ વસ્તુ છે એ થોડી કોમ્પ્લિકેશન થઈ જાય. તમે અત્યારે જે કોડ ડેવલપ કર્યો વળી બીજા 2 પેજ ડેવલપ થયા ને એનો કોડ બન્યો પછી એવું થયું કે આ કોડમાં આટલા ફેરફાર કરવા છે, વળી તમે આવો વળી બીજા 2 પેજ આવે, વળી તમે વળી ફર્સ્ટ કોડ છે એમાં ચેન્જીસ કરો, તો વારે વારે આ પ્રોસેસ છે એ કરો તો થોડી તમને બોર્ડન ટાઈપ લાગશે કારણ કે આ નાના નાના મોડ્યુલ્સ માટે છે. Since this method of testing is closely tied to the application being tested, tools to cater to every kind of implementation or platform
may not be readily available. હવે તમે જે પ્રોગ્રામ અથવા જે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરો છો, બરાબર, એ તમે કયા પ્લેટફોર્મમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે એનો અત્યારે તમને આઈડિયા નથી. એટલે અત્યારે તમે ઇનિશિયલ પાર્ટમાં ટેસ્ટિંગ કરો તો એવું બને કે તમે અત્યારે વિન્ડોમાં ટેસ્ટિંગ કરો, પછી તમે લિનક્સમાં આખું સોફ્ટવેર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો ત્યાં એરર ક્રિએટ થાય, અથવા લિનક્સ માટે ડેવલપ કરો અને વિન્ડોઝમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો તો ત્યાં છે એરર ક્રિએટ થાય. એટલે બેટર છે કે એન્ટાયર એપ્લિકેશન ડેવલપ થાય ત્યારે આનો યુઝ નથી કરવાનો. નાની નાની વસ્તુ છે એ ડેવલપ થાય ત્યારે યુઝ કરવાનો છે. તો નાનો સોફ્ટવેર હોય ને પ્રી ડિફાઇન હોય કે આપણે આટલામાં અથવા આ સિનારીઓ અથવા આ પ્લેટફોર્મની અંદર આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે તો આનો યુઝ કરાય. પણ જ્યારે તમને એની સાઇઝ જ ખબર નથી કે સોફ્ટવેર કેવડો બનવાનો છે, ક્યાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવાનો છે, તો આપણે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એનો યુઝ નહીં કરીએ. હવે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ છે એ ફરી પાછા બે ટાઈપના છે: સ્ટેટમેન્ટ ટેસ્ટિંગ એન્ડ કવરેજ, ડિસિઝન ટેસ્ટિંગ એન્ડ કવરેજ. હવે સ્ટેટમેન્ટ ટેસ્ટિંગ એન્ડ કવરેજ છે એની અંદર શું આવે એને ચેકઆઉટ કરીએ. હવે એની અંદર પાછા 5-6 ટાઈપના અલગ અલગ ટેસ્ટિંગ આવે છે. એમાં નંબર 1 છે સેગમેન્ટ કવરેજ. હવે સ્ટેટમેન્ટ ટેસ્ટિંગ એન્ડ કવરેજ એટલે શું? કેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે ને આપણે કવર અપ કરવાના છે. 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25. જો નીચે જેટલા હેડિંગ્સ આપ્યા છે એના ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવી જશે કે સ્ટેટમેન્ટ ટેસ્ટિંગ છે એનો મીનિંગ શું થાય છે કે આપણે કેટલા સ્ટેટમેન્ટ છે ને એક સાથે ટેસ્ટ કરવાના છે. 1, 2, 3, 4 કેટલા? નંબર 1 છે સેગમેન્ટ. સેગમેન્ટ એટલે એક નાનો ભાગ. Ensure that each code statement is executed once. બરાબર, માની લો કે આપણે ઇફ કન્ડિશન લખી છે તો ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ થાય ને તો આન્સર શું આવશે એ જોવાનું, ફોલ્સ શું આવશે એ પણ જોવાનું. બ્રાન્ચ કવરેજ ઓર નોડ ટેસ્ટિંગ. કવરેજ ઓફ ઈચ કોડ બ્રાન્ચ ઇન ફોર્મ ઓફ ઓલ પોસિબલ પાથ. બરાબર, જેટલા ઇનપુટ આવવાના છે એને દરેક પ્રોસેસમાંથી પાસ કરવાના, એને બ્રાન્ચ કવરેજ કહેવાય. આપણું લૂપિંગ સ્ટ્રક્ચર છે એને પણ તમે અહીંયા ડિફાઇન કરી શકો. પછી કમ્પાઉન્ડ કન્ડિશન કવરેજ. ફોર મલ્ટિપલ condition test each condition with multiple path and combination of different path to reach that condition. તમે માની લો કે નેસ્ટેડ ઇફ લેડર ઇફ છે એને ડેવલપ કરી છે તો લેડર ઇફમાં બધી જ કન્ડિશન છે ને તમારે જોવી પડે. બરાબર, કેવું ઇનપુટ કરો છો તો કઈ કન્ડિશન છે એ અરાઇઝ થાય છે અને એનું આઉટપુટ શું આવે છે એને પણ તમારે અહીંયા ચેક કરવાનું છે. અને કમ્પાઉન્ડ કન્ડિશન કવરેજ કહેશું આપણે. પછી છે બેઝિસ પાથ ટેસ્ટિંગ. each independent path in code is taken for testing. બરાબર, દરેકે દરેક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પાથ છે ને તમારે ટેસ્ટિંગ ની અંદર લેવાના છે. બરાબર, શું ઇનપુટ, કયું પ્રોસેસ અને આઉટપુટ, શું ઇનપુટ, નેક્સ્ટ પ્રોસેસ અને આઉટપુટ. પછી ડેટા ફ્લો ટેસ્ટિંગ. ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ આવ્યા, ડેટા ફ્લો ટેસ્ટિંગ આવશે. જો in this approach you track the specific variable through each possible calculation, thus defining the set of intermediate path through the code. હવે અહીંયા તમારે શું કરવું છે, જો કોઈ સ્પેસિફિક વેરિયેબલ છે એના થ્રુ તમારે બધી જ કેલ્ક્યુલેશન ને બધો જ કોડ છે ને એને ડિફાઇન કરવાનો અને જોવાનું કે કેવું વર્ક થાય છે. DFT tends to reflect dependency, but it is mainly through sequence of data manipulation. DFT છે એનું શું છે, કોના બેઝ ઉપર શું થાય છે. તમે આવું ઇનપુટ આવો છો, આવું પ્રોસેસ થાય છે, આઉટપુટ કેવું આવશે. હમણાં આપણે ડિસિઝન ટેબલ છે બ્લેક બોક્સની ચોથી ટેકનિક એમાં વાત કરી કે યુઝર છે એ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ બ્લેન્ક રાખે, બરાબર, તો શું થાય તો કે એલર્ટ મેસેજ છે એનું રિપ્રેઝન્ટેશન આવે. હવે આ વસ્તુ છે ને ડિપેન્ડન્સી ઉપર છે. યુઝર નેમ પાસવર્ડ આપે પણ ખોટા આપે તો ઇનવેલિડ ઇનપુટ આવે, બંને સાચા આપે તો લોગિન છે એટલે કે નેક્સ્ટ પેજ છે એ આવે. એટલે આ વસ્તુ છે ને તમે ડિપેન્ડન્સીસ છે એ કહી શકો. In short, each data variable is tracked and its use is verified. દરેકે દરેક ડેટા વેરિયેબલ છે ને તમારે જોવાનું કે કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને પછી તમારે એને ટ્રેક કરવાનો અને પછી વેરીફાઈ કરવાનું કે આ બરાબર વર્ક કરે છે. This approach tends to uncover bugs like variable used but not initialized
or declare but not use and so on. બરાબર, આ એપ્રોચમાં એવું નહીં થાય કે તમે કયા વેરિયેબલ વાપર્યા છે, કયા ડિક્લેર કર્યા છે, કયા નથી કર્યા, કયા યુઝ નથી કર્યા, એવી વસ્તુ અહીંયા નથી. શું તમે યુઝ કરો છો એના ઉપર પ્રોસેસ શું થાય છે, એના ઉપર ડિપેન્ડન્સ પ્રોસેસ છે કઈ આવે છે, એટલે ડિપેન્ડન્સ આઉટપુટ કયું આવે છે એ આપણે ડીએફટી છે એની અંદર જોવાનું છે. પછી છે પાથ ટેસ્ટિંગ. Path testing is where all possible paths through the code are defined and covered. બરાબર, પાથ ટેસ્ટિંગ કોને કહેવાય? જ્યાં તમારે આખો કોડ છે, બરાબર, ક્યાંથી ઇનપુટ આવે છે, કયા પાથમાં જાય છે, એની પર શું પ્રોસેસ થાય છે, એ પ્રોસેસ કર્યા પછી બીજી સબ પ્રોસેસ આવે છે કે સીધું આઉટપુટ આવે છે, આ બધી જ વસ્તુ તમે ક્લિક કરો અથવા ચેક કરો એને પાથ ટેસ્ટિંગ કવરેજ કહેવાય. થોડો ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ ટાસ્ક છે, બરાબર, દરેક પાથ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ચેક કરવા જાવ 1000 લીટીનો કોડ હોય તો સાંજ પડી જાય. પછી છે લૂપ ટેસ્ટિંગ. This strategy relates to the testing single loop, concatenated loop and nested loop. બરાબર, સિંગલ લૂપ છે એને ચેક કરશે, કોન્કેટિનેટેડ એક ઉપર બીજી કઈ ડિપેન્ડન્ટ છે, અને નેસ્ટેડ લૂપ છે એ આ બધી જ, એટલે કયા સ્ટેટમેન્ટ કોની સાથે કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે એને આ ચેક થશે. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્ડ ડિપેન્ડન્ટ કોડ લૂપ એન્ડ વેલ્યુઝ આર ટેસ્ટેડ બાય ધીસ એપ્રોચ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને ડિપેન્ડન્ટ કોડ લૂપ્સ છે અને એની વેલ્યુ છે એ અહીંયા આપણે ચેક કરવાની છે. પછી નંબર 2 છે ડિસિઝન ટેસ્ટિંગ એન્ડ કવરેજ. The first improvement to white box technique is to ensure that the Boolean controlling expressions are adequately tested, a process known as a decision testing. A decision testing એટલે શું? કોઈ પણ બુલિયન કન્ડિશન આવી હોય કે જેનો આન્સર ટ્રુ અથવા ફોલ્સ ની અંદર આવવાનો હોય એને તમારે પરફેક્ટલી છે ને ટેસ્ટ કરવાના. એટલે વ્હાઇટ બોક્સ ટેસ્ટિંગ ટેકનિક છે એની અંદર આ વસ્તુ છે એ બહુ ક્લિયરલી હોવી જોઈએ, એમાં બુલિયન ટેસ્ટિંગ છે એ પરફેક્ટલી થતું હોવું જોઈએ. The process of condition testing ensures that a controlling expression has been adequately exercised while the software is under test by constructing a constraint set of every expression and then ensuring that every member of the constraint set is included in value which are presented in the expression. ટૂંકમાં તમે લૂપ લ્યો કે કન્ડિશન લ્યો એની અંદર આપણે જે બે બ્રેકેટની અંદર જે લખીએ છીએ એને એક્સપ્રેશન કહેવાય. આ એક્સપ્રેશન રિલેટેડ બધી જ વસ્તુ છે ને એને તમારે ચેક કરવાની છે. એટલે ડિસિઝન ટેસ્ટિંગ અને કવરેજ છે એની અંદર શું આવશે? તમે જે એક્સપ્રેશન આપ્યું છે જેને આપણે જનરલી આપણે ઇફમાં કન્ડિશન કહે છે, એક કન્ડિશન છે એના રિલેટેડ જેટલી વસ્તુ આવતી હોય ને એને થોરોલી કવર છે એ કરતું હોવું જોઈએ. To introduce the concept of constraint set, the simplest possible Boolean condition, a single Boolean variable or a negated Boolean variable will be considered. This condition may take form such as, હવે આ વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન જો ઈઝી રીતે કેવી રીતે કહેવાય? if date valid then, જો તમે જે ડેટ ઇન્સર્ટ કરી છે એ વેલિડ હોય તો. while not date valid then, જો ડેટ વેલિડ ન હોય તો. બરાબર, બે વસ્તુનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું કે વેલિડ હોય તો શું કરવાનું, નોટ વેલિડ છે ડેટ છે વેલિડ ન હોય તો શું કરવાનું. એટલે બે વસ્તુ છે એને આપણે થોરોલી ચેક કરવાની. એટલે એક્સપ્રેશનમાં જેટલી વસ્તુ છે બરાબર એ બધી વસ્તુ છે એને આપણે અહીંયા થોરોલી ચેક કરવાની છે.